નોટબંધી પર સતત કેન્દ્ર સરકાર પર આક્ષેપ થઈ રહ્યા છે। કોંગ્રેસે આજે ફરી ભાજપ અને આરએસએસ પર નિશાન સાધ્યું છે। કોંગ્રેસના નેતા સુરજેવાલે કહ્યું કે 8 નવેમ્બર પહેલા ભાજપના નેતાઓના ખાતામાં કેટલી રકમ જમા થઈ તેની તપાસ થવી જોઈએ। સાથે જ મહેશ શાહે જાહેર કરેલી કરોડો રૂપિયાની સંપત્તિ ઘોષિત કરી હોવા છતાં કેમ તેમના પર કોઈ કાર્યવાહી નથી થઈ તેમ પણ સવાલો પૂછ્યા। जो मोदी जी ने 50-50 काला धन फेयर एंड लवली स्कीम चलाई थी, उसमें एक मित्र हैं जिनका नाम है महेश शाह। उन्होंने 13,860 करोड़ का काला धन घोषित किया। जब घोषित कर दिया बाद में पलट गए। एक सम्मानित टेलीविजन चैनल ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया। वो उस इंटरव्यू में ये कह रहे हैं और लोग देख रहे हैं पूरे गुजरात के कि मैं अभी उन राजनेताओं और अधिकारियों का नाम बताऊंगा जिनका ये पैसा है। आज तक ना उस पर आदमी पर कोई केस दर्ज हुआ, ना सीबीआई का, ना ईडी का, ना पुलिस का, ना इनकम टैक्स का, ना कोई और। 70 કરોડના કાળા નાણાંને સફેદ કરવાના મામલામાં દલીના વકીલ રોહિત ટંડનની ઈડી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે। રોહિત ટંડનની ઓફિસમાં દરોડા દરમિયાન ઈડીએ 13.65 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા। દિલ્હીના વકીલ રોહિત ટંડનનો કલકત્તાના રિયલ એસ્ટેટ કારોબારી પારસ મલ્હોત્રા અને ચેન્નઈના કારોબારી શેખર રેડ્ડી સાથે પણ સંબંધો છે। કોંગ્રેસના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેનું કહેવું છે કે નોટબંધીના કારણે લોકો રોજ હેરાન થાય છે અને સરકાર પોતાની ભૂલો સુધારવા માટે રોજ નવા નિયમો લાવે છે। गलतियों को सुधारने के लिए रोज एक अगर रूल्स बनाते गए, सर्कुलर निकालते गए तो लोगों में तो एक कंफ्यूजन फैलेगा और लोगों को परेशान करने की एक तरीका उनके पास है और लोगों को परेशान कर रहे हैं। બેંકોમાં 500 અને 1000ની નોટો જમા કરાવવા માટે શુક્રવાર છેલ્લો દિવસ। પીએમ મોદી 8 નવેમ્બરના રોજ 500 અને 1000ની જૂની નોટો બંધ કરવાની જાહેરાત કરી હતી। એ પણ જાહેરાત હતી કે 30 ડિસેમ્બર સુધી 500 અને 1000ની જૂની નોટો જમા કરાવી શકાશે। તે મર્યાદા હવે કાલે સમાપ્ત થઈ જશે। कोई 50 निकलता, कोई 20 निकलता, कोई 10 निकलता, वो व्यवहार खुला होना। वो 16 दिन के आप लोग 32,000 रुपये, आप लोग 20,000 रुपये दे रहे हैं ना, वो 8 दिन में वो नहीं होना। ऐसे कभी 10,000 कभी 2,000 ऐसे नहीं होना। तो फकीर है तो जुनी पुरानी कहावत है, राजा फकीर तो प्रजा फकीर। नहीं ऐसा उन्होंने बोलना नहीं ना। अपन पंतप्रधान ये तो ख्याल में रखना ना। अच्छा 50 दिन में क्या असर पड़ा तुम्हारे पास? 50 दिन में और हालत बिगड़ती जा रही। क्या तकलीफ क्या है आप? तकलीफ पैसे नहीं मिल रहे, दूसरी क्या तकलीफ है? पैसे का चांगला डिसीजन है क्या? कैसा है? हमारे लोग किसके लिए अच्छा है वो खुद बताएंगे क्या अच्छा है। कपास 50 कुंटल मक्का में मैंने मक्का बेचा। अभी मेरे को चेक नहीं दे रहा सामने का आदमी, और चेक भी दिया 2 दिन हो गए चेक देने को। तो बैंक में गया तो 2 दिन से तो नंबर नहीं लगा मेरा वाला। क्या करेंगे हम? मैंने कपास 10 कुंटल कपास बेचा मैंने 4,000 रुपए नकदी पेमेंट से। નોટબંધી પર રાહત આપતા રિઝર્વ બેંકે કૃષિ લોન અને 1 કરોડ રૂપિયા સુધીની હોમ લોન, કાર લોન લેનારાઓ માટે મોટી જાહેરાત કરી છે। લોનની રકમ ચૂકવવા માટે 60 દિવસથી વધુ 30 દિવસ એટલે કે કુલ 90 દિવસનો વધુ સમય આપવાની જાહેરાત કરી છે। જેમાં દેણદારોને ખાતાને નોટ પરફોર્મિંગ એસેટ્સ એટલે કે એનપીએ બનવાથી રોકવા માટે 90 દિવસની રાહત મળી છે। આ વ્યવસ્થા 1 નવેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર 2016 સુધીના દેવા પર લાગુ પડશે। જમ્મુ કાશ્મીરના બાંદીપુરા જિલ્લામાં વહેલી સવારે આતંકીઓ અને સુરક્ષા દળો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું છે। પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર જિલ્લામાં હાજીન વિસ્તારના શાહગુદ ગામમાં આતંકીઓની ઘૂસણખોરી કર્યા હોવાની ગુપ્ત માહિતી મળ્યા બાદ સુરક્ષા દળોએ સમગ્ર વિસ્તારની ઘેરાબંધી કરી તપાસ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું। વિજય ગોયલે આઈઓએના નિર્ણયો પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા। તેના જવાબમાં અભય ચોટાલાએ પલટવાર કર્યો છે। સાથે જ નોટિસ પણ મોકલી છે। કલમાડિયા અને ચોટાલાના રાજીનામા ન થાય તો ફંડ રોકવાની વાત પણ કરી છે। बताया गया कि उन्होंने यहाँ तक भी थ्रेट किया
कि हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एक पैसा नहीं देंगे, हम एक टीम को क्लियर नहीं करेंगे, तो फिर ये काम करके विजय गोयल जी देख लें, ताकि उनको इस बात का पता लग जाए, उनको भी ये एहसास हो जाए अच्छी तरीके से। वो सबसे पहले तो एक काम करे कि जो कैंप लगे उनको विड्रा कर ले, वो फिर उसके बाद ये काम भी कर ले कि साई के अपने जितने भी इनके स्टेडियम्स हैं वो भी ना दे, वो ट्रेनिंग ना करने दे। फिर देखिए कि किस तरह से इस देश का स्पोर्ट्समैन जो है विजय गोयल जी को ये बताएगा कि गोयल साहब, आपके मंत्रालय का काम इस चीज को बढ़ावा देना है, इस चीज को रोकना नहीं है। कल तो जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया कि आईओए ऑटोनमस बॉडी है। तो अगर आईओए ऑटोनमस बॉडी है तो आईओए उस वक्त ऑटोनमस बॉडी नहीं थी जब कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। तो ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड ये लोग क्यों उठाते हैं? हमारा शुरू से ही, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना था कि कोई भी राजनेता का कोई मतलब नहीं है कि किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर ऑफिस बेरर वो बन जाए। મુલાયમસિંહ યાદવના પરિવારમાં એક વખત ફરી બેઠકની ફાળવણીને લઈને રાજકીય કલેશ વધી ગયો છે। મુખ્યમંત્રી અખિલેશ યાદવે બેઠક કપાયા બાદ મંત્રી અરવિંદસિંહ ગોપ, મંત્રી રામ ગોવિંદ ચૌધરી, પવન પાંડે અને અન્ય કેટલાક ધારાસભ્યો સાથે બેઠક કરી હતી। દરમિયાન અખિલેશ સમર્થકોએ 5 કાલિદાસ માર્ગ પર એકત્રિત થઈને તેમના સમર્થનમાં નારેબાજી કરી હતી। મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણી આયોગે ઔરંગાબાદ જિલ્લાના કલેક્ટર અને પ્રદેશ ભાજપા અધ્યક્ષ રાવ સાહેબ દાનવે વિરુદ્ધ પ્રાથમિક ફરિયાદ નોંધાવવા કહ્યું છે। ભાજપા અધ્યક્ષે પોતાના એક નિવેદનમાં મતદાતાઓને મતદાન પહેલા લક્ષ્મી સ્વીકારવા કહ્યું હતું। નગરપાલિકાના ચૂંટણી પહેલા 17 ડિસેમ્બરે ઔરંગાબાદ જિલ્લાના પૈઠાણમાં એક ચૂંટણી પ્રચાર રેલીમાં વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું। મહારાષ્ટ્રના ઠાણે જિલ્લા સ્થિત કલ્યાણ વિસ્તારમાં એક ટ્રેન દુર્ઘટના સર્જાતા 5 ડબ્બા પાટા ઉપરથી ઉતરી ગયા હતા। દુર્ઘટના સવારે 6 વાગે કલ્યાણ વિઠ્ઠલવાડી વચ્ચે થઈ હતી, જ્યારે કુર્લા અંબરનાથ લોકલ ટ્રેનના 5 ડબ્બા પાટા ઉપરથી ઉતરી ગયા હતા। દુર્ઘટનાને કારણે અન્ય કેટલીક ટ્રેનો પણ પ્રભાવિત થઈ, જોકે કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ થઈ હોવાની માહિતી સામે નથી આવી રહી।